खुदा का बड़ा फजल है, साल की बड़ी आमदनी है। खुदा इन्हों अगे लाई रखे, इन्होंने बच्चे 10 लग जाए अगे तो तुम हिसाब ला लो 50 भी जरब दे लो तो 5-4 लाख का काम जो साल के कट जाए। बकरियां ने 5-5 किलो दुध भी कढ़िया जी इन्होंने, ठीक है, बड़ा बड़िया धारा कढ़िया ने। ये नस्ल होंदियां ने कुदरती जी जी, ते कुदरती नीर लगा होंदा कईयां नूं। ते बाकी शुक्र है मैं वेचियां नहीं, कभी सौदे नहीं किए, लेकिन माल सारी जिंदगी गल ना ला के चा रहा है, बिल्कुल चला सकता है। नबियां दा माल है, तुहानूं दस्सिया इनूं बड़ी बरकत है। ते मेहनत करने वाला ते नीयत बंदे दी ठीक होनी चाहिए ते खुदा बड़ा दिंदा है। कोई मकसद नीयत वाला बंदा होए, ओहदा घरों निज़ाम माड़ा चंगा चलदा होए, कोई बच्चे बुच्चे ना रले होण, कोई 2-4 बकरियां बना के बह जाए तो निज़ाम चल जाता है। क्योंकि 2-4 ले ले साल विच पाल ले तो ओहदी साल दी टिक्कियां बन जांदियां। हुण भी ओहदा बड़ा फजल है, माल ओहदा देन है, ओहदी अता है, क्योंकि इंसान किसी का कख नहीं इत्थे। ते नहायत ओहदा शुक्रगुजार हाँ रब दा जिन्हें ये नेमत अता की है, क्योंकि ये तो नबियां पकंबरां दा काम सी ते साडे वर्गे गुनाहगार भी लई फिरदे ने। शुक्र है ओहदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई की हाल है? बस करम है, फजल है, तुसी अपनी सुनाओ सर। जी अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र। जनाब दा की नाम है? मेरा नाम है जी अनवर मसीह, मैं जिले सियालकोट का रहने वाला, तहसील पसरूर। अज तो 40 साल पिछा मैं थोड़ी जी बकरियां, 2 बकरियां लिया सन, पट्ठा एक लेला चुरमुड़ियां को। तो ओहदे उत्तों खुदा का बड़ा फजल है, बड़े काम किए ने, बच्चे पढ़ाए ने लिखाए ने, बड़ी कमाई इन्हों की माल की खाधी है। शुक्र है ओहदा, मालक का बड़ा फजल है। हुण भी ओहदा बड़ा फजल है, माल ओहदा देन है, ओहदी अता है, क्योंकि इंसान किसी का कख नहीं इत्थे। ते नहायत ओहदा शुक्रगुजार हाँ रब दा जिन्हें ये नेमत अता की है, क्योंकि ये तो नबियां पकंबरां दा काम सी ते साडे वर्गे गुनाहगार भी लई फिरदे ने। शुक्र है ओहदा। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जी सर। अल्लाह पाक ने तुहाडी मेहनत दे बदले तुहानू काफ़ी नवाजिया, तुहाडी नीयत साफ है। तो सर अज तू 40 साल कबल जो तुसी यह काम का आगाज किया ही, एक बकरी ते एक बकरे तू किया ही? हाँ जी बिल्कुल। वो एक बकरी ते एक बकरा किन्ने दा लिया ही ते ओदी कोई खूबियां दसो चंगी बकरी दियां? चंगे उदों 5000 रुपए के 2 बच्चे ले सन जी, 2.5 हज़ार का बच्चा, ठीक है, 40 साल पिछा। ते अज तो खुदा का फजल है, तुहानू पता है बकरी लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए की भी है जी जी, 1.5 लाख का बकरा भी है। भैड़ी तो भैड़ी बकरी जी 50,000 मुल है अज, समझो। तो अज भी जी चंगी बकरी है 70-80 लाख रुपए की बकरी है जी। तो बकरियां ने 5-5 किलो दुध भी कढ़िया जी इन्होंने, ठीक है, बड़ा बड़िया धारा कढ़िया ने। ये नस्ल होंदियां ने कुदरती जी जी, ते कुदरती नीर लगा होंदा कईयां नूं। ते बाकी शुक्र है मैं वेचियां नहीं, कभी सौदे नहीं किए, लेकिन माल सारी जिंदगी गल ना ला के चा रहा है। ते सर जिहड़ी चंगी बकरी है, जिहड़ी दुध भी ज्यादा दे, जिहड़ी बच्चे भी ज्यादा दे, ओदी नस्ल अच्छी होए, ओदियां कोई खूबियां, कोई पहचान, ओदा कोई नाम? सब तो मेन चीज़ है नागरा साहिवाल जिहड़ियां ने ये बहुत ज़्यादा दुध देंदियां ने, समझो, ज़्यादा दुध भी ये कढ़दियां ने। फिर अंबरसरी बकरियां ने, वो भी नस्ली बकरियों भी चंगा दुध कढ़दियां ने, समझो, ज़्यादा। फिर शाहकोट दियां बकरियां ने, वो भी नस्ली बकरियां ने। फैसलाबाद शाहकोट ए बकरियां दा नस्ली बकरियां दा घर है, साहिवाल भी बकरियां दा घर है, ठीक है। ए जिहड़ी नागरा ते अमृतसरी है, हाँ जी, दोवां दी पहचान ते इन्हां दी खूबी? शाह काला रंग है अमृतसरी दा, समझो, ते नागरी जिहड़ी इन्हां दा नागरा रंग है। नागरियां आजकल बहुत ज्यादा दुध देंदियां ने, इन्हां दा कोई 70-80 तो थले बकरी दा मुल कोई नहीं है। अच्छा, नागरी दा, ठीक है, हाँ जी, जिहड़ी दुध देने वाली है, दुध देने वाली बकरी है, लाख रुपए तक, 1,20,000 तक बकरी है, ठीक है। ए जिहड़ी नागरा बकरी है ज्यादा तो ज्यादा कितना दुध दिंदी है? ये जनाब 3 किलो तो रख के 5 किलो तक दुध कट देंदी है, नस्लां होंदियां ने, ठीक है। जिहड़ी 5 किलो दुध कटदी बड़ी भलवान बकरी, वो जिहड़ी भलवान बकरी है, हाँ जी, वो मैनू किंज पता लगे दा कि बकरी भलवान है, दुध ज्यादा दे दी? मैनू दसो ना, कोई समझाओ। ओदा तुसी नक्शा जो देखोगे ना ते तुहानू पता चल जाएगा। देखो बकरी है काले रंग दी, है जिहड़ी सामने, हाँ सामने, और लीक परली। अच्छा, ते एदा वजूद वेखो, एदा रंग वेखो, जदों इहदे वन ते होने ना, इहने स्टार्टिंग जो सुने ने 5 किलो धारा कढणियां ने इस बकरी ने, इंशाअल्लाह, समझो, ठीक है। लिबास हुंदे ने बकरियां दे, कद हुंदे ने, ठीक है। ते तुसी सर 40 साल तुसीं बकरियां पालदे आए हो, तुसी किते ऐ नहीं समझिया कि एहदे अलावा मैं कोई मज्जां रख लां या गावां रख लां? नहीं नहीं, ये इश्क ही इन्हां नाल मैनूं शुरू तो होया।
ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝੋ। ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਿਛਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵਕਤ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਧੁੱਪੇ ਫਿਰਨਾ। ਚਾਰਨਾ ਤੇ ਚਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਂਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਵੰਡਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲੀਏ। ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ? ਵੰਡਾ ਤੇ ਆਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੇ ਕਣਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਕਣਕ ਅੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿਲੋ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ? ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਸੁੱਕੀ। ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੋ ਕੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਸੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਸਤਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ 5000 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਲੱਖ 2 ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨਾ ਰਲੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ 2-4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2-4 ਲੈ ਲੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਲੈ, ਗੱਬਨ ਲੈ ਜਾਂ ਪੱਠਾਂ ਲੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਬਨ ਲੈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਠਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੱਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਸੂਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਪੱਠਾਂ ਲੈ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਗੱਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏਦਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੱਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੱਠ ਫਟੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਸਮਝੇ। 15-15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਸਲੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ 20-20 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 20-20 ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲਾ ਬੱਕਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੇ? ਦੋਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਨਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਉਹ 15,000 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਛੇੜੂ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 15,000 ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੇਂਦੇ 2.5-3 ਮਣ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਸਮਝੋ। ਇਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਗਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਦੀ ਪੱਠ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਬਣ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਕਸਦ ਜਵਾਨ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ 70-80 ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦੀ ਉਹਦਾ ਲੱਖ, 1 ਲੱਖ 10, 1 ਲੱਖ 20 ਮੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਦਾ 70, 80, 50, 60 ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, 45 ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਲੋਕੀ 10-10, 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੁਕਾ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਉਹ ਚੁਕਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੂ ਨੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 30 ਥਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਰੂ ਹੋਣ, ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਲੱਖ ਜਾਣ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 50 ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਲਓ ਤੇ 5-4 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੜਦੀ ਹੈ? ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਦੇਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਾਰਚ ਲੂਣ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਲ ਜਾਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਟੀਕਾ, ਦਵਾਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਬਣਿਆ ਬਣਾਤਾ ਮਸਾਲਾ ਲਈਦਾ, ਸਮਝੋ। ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੂ ਛੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 4-5-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੇ, ਮੇਦੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਆਨੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਕੰਮ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਟੀ ਫੜੇਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਜੀ ਸਰ। 0307 63 322 ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।